નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 રસાયણ વિજ્ઞાન એકમ 10 હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો ભાગ 4 ભાગ 3માં આપણે જોયું આઈયુપીએસી નામકરણ વિશે. આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છે સી બોન્ડ એક્સ બંધનો સ્વભાવ. તો સૌપ્રથમ તો આપણે એક્સ વિશે ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન કે જે ફ્લોરિનનો પરમાણુ ક્રમાંક 9, ક્લોરિન માટે 17, બ્રોમિન માટે 35 અને આયોડિન માટે છે 53. તો અહીં આપણે જોઈશું તો કે દરેક હાઇડ્રોજન પરમાણુ એ ઊંચી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવે છે. ના કારણે જ્યારે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય છે ત્યારે એ કાર્બન પરમાણુ આંશિક ધનભાર ધરાવે છે અને હેલોજન આંશિક ઋણભાર ધરાવશે. જેમ જેમ આપણે આવર્ત કોષ્ટકમાં સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા જઈએ તેમ તેમ ના પરમાણુ ક્રમાંકમાં વધારો થતો જાય છે. પરમાણુ ક્રમાંકમાં વધારો થતો જાય છે મતલબ બંધ લંબાઈમાં પણ વધારો થતો જાય છે. આમ કાર્બન બોન્ડ ફ્લોરિનથી કાર્બન બોન્ડ આયોડિન તરફ જતા બંધ લંબાઈમાં વધારો થાય છે. પરમાણુ ક્રમાંક વધે તેની સાથે એની બંધ લંબાઈ પણ વધે છે. અહીં કેટલાક મૂલ્યો વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, જેમ કે CH3F જેની બંધ લંબાઈ છે 139 પિકોમીટર. CH3Cl 178 પિકોમીટર. CH3Br 193 પિકોમીટર અને CH3I જે છે 214 પિકોમીટર. તો અહીંયા આપણે જોઈશું તો ક્રમશઃ બંધ લંબાઈમાં પણ વધારો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ હવે જે સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે જેની ચર્ચા આપણે કરવાની છે એ છે હેલો આલ્કેન સંયોજનની બનાવટ. પહેલાં તો જોઈ લઈએ અહીંયા બનાવટની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ. એમાં આપણે પહેલાં જોઈએ તો કે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનમાંથી મુક્ત મૂલક, પ્રક્રિયક, ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન, સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા, આલ્કેન સંયોજનમાંથી બે રીતે તો કે હેલોજન હેલાઇડનું ઉમેરણ અને જોઈશું હેલોજનનો ઉમેરો. ત્યારબાદ આગળ જોઈશું તો કે આલ્કોહોલ સંયોજનમાંથી HX NaBr PX3 PCl5 रेड फास्फोरस और X2 और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 થાયોનિલ ક્લોરાઇડ. અને છેલ્લે ત્રીજી પદ્ધતિમાં જોઈશું આપણે તો કે હેલોજન એક્સચેન્જ, હેલોજન વિનિમય. એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા વિશે. તો આ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ મુજબ આપણે હેલો આલ્કેન સંયોજન બનાવીશું. તો આપણે પહેલાં જોઈએ
तो कि हाइड्रोकार्बन एटले तो कि आल्केन संयोजनोमांथी। बराबर छे मित्रों। तो जे मोटा भागनी हेलोजिनेशन प्रक्रिया है ये केवी प्रक्रिया है तो कि विस्थापन प्रक्रिया, जेमां मुक्त मूलक अने केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रियानो समावेश थाय। हवे एनी चर्चा करिए ते पहला આપણે અહીંયા समझिए तो कि हेलोजननी प्रतिक्रियात्मकता खूब अगत्यनी है एमसीक्यू माटे पण। तो कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। अहीं फ्लोरीन अने फ्लोरीन वच्चेनो जे बंध है ए खूब ज अति निर्बळ बंध है, जेथी एनी प्रतिक्रियात्मकता सौथी वधारे हशे। कारण तो कि फ्लोरीन अने फ्लोरीन वच्चेनो जे बंध है ए सरळताथी तूटी शकशे, ज्यारे आयोडीन ए एनी प्रतिक्रियात्मकता सौथी ओછી हशे। कारण कि आयोडीन वच्चेनो जे बंध है ए खूब ज प्रबळ बंध हशे। आगळ चर्चा करिए तो कि एक उदाहरण द्वारा समझिए। मीथेननी फ्लोरिनेशन करता जे 4 हाइड्रोजन है एनु पूरेपूरू विस्थापन थई जशे फ्लोरीन परमाणु द्वारा अने आपणने मळशे टेट्रा फ्लोरो मीथेन। ए ज रीते C2H6 जेनु फ्लोरिनेशन करीशुं तो आपणने मळशे सी हेक्सा फ्लोरो इथेन। तो सामान्य रीते एक बीजी बाबतो छे कि फ्लोरिनेशन लेब में शक्य नहीं। हवे त्यारबाद आपणे जोईशुं तो कि क्लोरिनेशन। अहींया क्लोरीन अने क्लोरीन परमाणु वच्चेनो जे बंध है ए केवो छे तो कि प्रबळ छे। एक सामान्य एक्जाम्पल लईए तो कि मीथेननी क्लोरीन साथे सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां, सूर्यप्रकाशनी हाजरी माटे अहींया लखीशुं एच न्यू अथवा तो HV प्रक्रिया करवामां आवे तो प्राप्त थशे क्लोरोमीथेन फरी पछी सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां क्लोरिनेशन थता CH2 Cl2 प्राप्त थशे डाइक्लोरो मीथेन। प्रक्रिया आगळ वधती रहेशे CHCl3 ट्राइक्लोरो मीथेन अथवा तो क्लोरोफॉर्म। अने अहीं पण क्लोरिनेशन थशे सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां तो आपणने प्राप्त थशे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मित्रों अहींया बीजी एक बाबत है, जो सूर्यप्रकाशनी हाजरी न होय मतलब कि एनी गैरहाजरी होय तो शुं आ क्लोरिनेशन प्रक्रिया न थशे? तो ये थशे। कया तापमाने? तो कि ऊंचा तापमाने प्रक्रिया थाय। सूर्यप्रकाशनी गैरहाजरी तो ऊंचा तापमाने केटलुं? तो कि 250 थी 400 अंश सेंटीग्रेड जेटलुं तापमान हशे त्यारे। अने ए पण कया फेजमां? तो कि बाष्पावस्था वेपर फेजमां। आ सौथी अगत्यनी बाबत छे अहींया कि जो सूर्यप्रकाशनी गैरहाजरी होय तो ऊंचुं तापमान जरूरी है 250 થી 400 अंश सेंटीग्रेड तापमान। त्यारबाद આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું
તો કે બ્રોમિન. તો બ્રોમિન વચ્ચેનો જે બંધ છે એ બ્રોમિનેશન જે છે એ કેવું હશે તો કે ધીમી પ્રક્રિયા હશે. અહીં ફ્લોરિનેશન તો કે આયોડિનેશન. તો આયોડિન વચ્ચેનો જે બંધ છે એ કેવો છે તો કે અતિ પ્રબળ બંધ છે. અને જે આયોડિનેશન છે એ કેવું છે તો કે ખૂબ જ ધીમું પ્રક્રિયા છે. તો મિથેનને આયોડિનેશન કરતાં આપણને મિથાઇલ આયોડાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે સાથે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HI પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જે HI છે એ કેવો છે તો કે પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. પ્રબળ રિડક્શન કરતા હોવાથી એ ફરી પાછો આયોડિન બનાવી દે છે અને પ્રક્રિયાને પ્રતિગામી દિશામાં તરફ લઈ જાય છે. અને આ પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થતી અટકાવવા માટે પ્રક્રિયકમાં ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે તો કે નાઇટ્રિક એસિડ, HiO3 કે મર્ક્યુરિક ઓક્સાઇડ ઉમેરવામાં આવે છે. આ છે HiO3, એને વાંચીશું આયોડિક એસિડ, જેથી પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થતી અટકે. હવે કેટલીક વાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે નીચેની પ્રક્રિયા કયા પ્રકારની છે, એની મિકેનિઝમ શું છે. તો ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ એને ઓળખવાની જે પદ્ધતિ છે એમાં આપણે આ 4 શબ્દ યાદ રાખવા જરૂરી. તો કે કોઈક પ્રક્રિયા ઊંચા તાપમાને થતી હોય, ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ, એટલે કે પ્રક્રિયા વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરીમાં થતી હોય, સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થતી હોય, કોઈ પ્રક્રિયા પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં થતી હોય કે પ્રક્રિયા મુક્તમૂલક. તો આ બધી જે પ્રક્રિયા છે એ ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ તરીકે ઓળખાય છે. અને આપણે આગળ ચર્ચા પણ કરી છે કે મિથેનનું ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે તો ક્લોરોમિથેન મળે છે, ત્યારબાદ ડાયક્લોરોમિથેન, ત્યારબાદ ટ્રાયક્લોરોમિથેન અને ત્યારબાદ કાર્બન ટેટ્રા ક્લોરાઇડ. તો એમાં પણ આપણે સરળતાથી ઓળખી શકીએ કે જો સૂર્યપ્રકાશની હાજરી હોય અને સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરી હોય તો ઊંચું તાપમાન, તો એ જે પ્રક્રિયા છે એ આપણી થશે મુક્તમૂલક પ્રક્રિયા. હવે આપણે એક અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ. CH3 CH2 CH3 અને વાંચીશું પ્રોપેન, જેનું ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં તો પ્રાપ્ત થશે CH3 CH2 CH2 Cl છે 1 ક્લોરો પ્રોપેન. અને બીજી એક અન્ય નિપજ મળશે એ છે CH3 CH, અહીં જોડાશે Cl અને CH3 2 ક્લોરો પ્રોપેન. તો મિત્રો અહીં આપણને 2 નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું કારણ શું છે તો કે અહીં જોઈશું આપણે 3 કાર્બન છે, 3 કાર્બનમાં આ જે 2 મિથાઇલ સમૂહ છે એની ક્રિયાત્મકતા એક સમાન હશે. એટલે અહીં ક્લોરીન પરમાણુ જોડાય કે પછી આ તરફના ક્લોરીન પરમાણુ જોડાય, જે નિપજ છે એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. પરંતુ તમે અહીંયા જોશો તો કે CH2 જેની ક્રિયાત્મકતા આ 2 મિથાઇલ સમૂહથી થોડી અલગ છે.
ના કારણે અહીં આપણને એક જે બીજી અન્ય નિપજ મળે છે એ છે 2-ક્લોરોપ્રોપેન. તો આ જે પ્રક્રિયા છે આ બે પ્રક્રિયામાં મળેલી નિપજમાં કઈ નિપજ સૌથી વધારે મળે એ કેવી રીતે આપણને ખબર પડે? તો એના માટે આપણે અહીં જરૂરી છે સ્થિરતા ક્રમ જરૂરી છે. એના વિશે અભ્યાસ કરીએ તો કે તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય ગ્રેટર દેન દ્વિતીયક ઇઝ ગ્રેટર દેન પ્રાઇમરી ઇઝ ગ્રેટર દેન મિથાઇલ ફ્રી રેડિકલ. તો અહીં આપણી પાસે જોઈશું તો આ છે દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ અને આ છે પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. તો આમાં સ્થિરતાનો ક્રમ કયો છે? તો કે સેકન્ડરી આલ્કાઇલ હેલાઇડ જે સૌથી વધુ સ્થિરતા ધરાવે છે. ના કારણે એ આપણી બનશે મેજર પ્રોડક્ટ એટલે કે મુખ્ય નિપજ મળશે. બરાબર છે મિત્રો. અને આ જે મળશે એ આપણી ગૌણ નિપજ બનશે. તો મુખ્ય નિપજ અને ગૌણ નિપજ ઓળખવા માટે સૌથી સરળ છે સ્થિરતાનો ક્રમ. આના ઉપરથી આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. બરાબર છે મિત્રો. બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. દાખલા તરીકે નોર્મલ બ્યુટેન, જેના માટે પણ તમે જાતે ટ્રાય કરી શકો છો અને કઈ નિપજ પ્રાપ્ત થાય એ જુઓ. ક્લોરિનેશન કરો અથવા તો બ્રોમિનેશન કરો એની કોની હાજરીમાં? તો કે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં. હવે આપણે કેટલાક સાયક્લિક સંયોજનોની ચર્ચા કરીએ. તો આ છે સાયક્લોહેક્સેન. અહીં પણ જે કાર્બન છે એની સાથે 2 હાઇડ્રોજન જોડાયા છે, જેનું ક્લોરિનેશન સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો આપણને પ્રાપ્ત થશે ક્લોરો સાયક્લોહેક્સેન. અહીં મિત્રો એક જ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થશે એટલે એક હાઇડ્રોજન બાકી રહેશે અને જે ક્લોરિન છે એમાંથી એક HCl છૂટો પડશે. દાખલા તરીકે બીજું કોઈક અન્ય સાયક્લિક સંયોજન લઈએ. એ છે સાયક્લોપ્રોપેન, જેનું ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં તો આપણને પ્રાપ્ત થશે ક્લોરો સાયક્લોપ્રોપેન. બરાબર છે મિત્રો. હવે આગળ ચર્ચા કરીએ તો કે એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે આપણે અહીં બેન્ઝીન લઈએ છીએ, જેની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ક્લોરીનની FeCl3ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા જો કરવામાં આવે તો આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં એક વસ્તુ ધ્યાન પર રાખજો કે જ્યારે પણ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ થાય. આગળ જોઈએ તો કે આ છે મિથાઇલ બેન્ઝીન અથવા તો સામાન્ય નામ છે એનું ટોલ્યુઇન, જેનું ક્લોરિનેશન FeCl3ની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો આપણને 2 નિપજ પ્રાપ્ત થશે. એક છે ઓર્થોક્લોરો ટોલ્યુઇન અને બીજી જે નિપજ પ્રાપ્ત થશે એ છે
પેરા ક્લોરોટોલ્યુએન. બરાબર છે મિત્રો. તો આવા જે ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ છે એ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. માત્ર એક જ પ્રક્રિયાના આધારે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે, જેની વારે ઘડી લખીને પ્રેક્ટિસ કરશો, વધુ સરળતાથી સમજશો. બીજી બાબત, ઘણીવાર પરીક્ષામાં આ પણ પૂછાયું છે, તો કે આ કયા પ્રકારના સમઘટકો છે. અહીં જો આપણી પાસે બે નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે, તો આ છે આપણા સ્થાન સમઘટક. આ પણ પરીક્ષામાં ઘણીવાર પૂછવામાં આવે છે. શા માટે સ્થાન સમઘટક છે? તો કે અહીં જોઈશું તો આપણે પાસે ક્લોરીન અને ક્લોરીન એ બંનેના સ્થાન અહીં બદલાયા છે માત્ર. બરાબર છે મિત્રો. તો એ છે સ્થાન સમઘટક. હવે આપણે આગળ જોઈશું તો સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા વિશે. સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા માટે એક ખૂબ જ જરૂરી બાબત, તો કે પ્રાથમિક એરોમેટિક એમાઇન, જેને આપણે અહીં ઓળખીશું એનિલીન તરીકે, જેને NaNO2 સોડિયમ નાઇટ્રેટ અને HCl સાથે પ્રક્રિયા કરતા 0 થી 5 અંશ સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા બેન્ઝીન ડાયએઝોનિયમ ક્લોરાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ આ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડનો ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડની હાજરીમાં અહીંયા Cu2Cl2 ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ અને Cu2Br2 ક્યુપ્રસ બ્રોમાઇડ ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા ક્લોરોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. અને એક બીજી પ્રક્રિયા વિશે સમજો અહીંયા, કે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડને Cu2Br2 ક્યુપ્રસ બ્રોમાઇડ લઈશું, હાઇડ્રોજન બ્રોમાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા બ્રોમો બેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ જે બે પ્રક્રિયા છે એ જ માત્ર સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. એટલું બાબત ખાસ ધ્યાન પર રાખજો. જે બે પ્રક્રિયા છે એ જ સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડની પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આયોડો બેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે તો આ છે આપણો BDC. અહીંયા બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડને શોર્ટમાં લખીશું આપણે BDC તરીકે. અને આ જ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડને HBF4 એને વાંચીશું આપણે તો કે ફ્લોરો બોરિક એસિડ, કે NaBH4 સોડિયમ બોરોન હાઇડ્રાઇડ વાંચીશું એને ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ફ્લોરો
બેન્ઝીન પ્રાપ્ત થશે અને બાય પ્રોડક્ટ તરીકે નાઇટ્રોજન અને બોરોન ટ્રાઇફ્લોરાઇડ પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો, સેન્ટ મેયર પ્રક્રિયામાં માત્ર ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન બીડીસીમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો જ્યારે પણ પરીક્ષામાં પૂછાય સેન્ટ મેયર પ્રક્રિયા, તો સેન્ટ મેયર પ્રક્રિયામાં માત્ર આ જ બે પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરવાનો છે. બીડીસીમાંથી આયોડોબેન્ઝીન કે બીડીસીમાંથી ફ્લોરોબેન્ઝીન બને એનો સમાવેશ સેન્ટ મેયર પ્રક્રિયામાં કરવાનો નથી. આ ખાસ ધ્યાન પર રાખજો. છેલ્લે એક પ્રક્રિયા જેની ચર્ચા કરવાની બાકી રહી ગઈ છે, તો કે બેન્ઝીનને આયોડિનેશન. AgClO4. અહીં AgClO4 એ છે સિલ્વર પરક્લોરેટ, જે ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય છે અને આપણને પ્રાપ્ત થશે આયોડો બેન્ઝીન, સિલ્વર આયોડાઇડ અને HClO4. HClO4 એ છે પરક્લોરિક એસિડ. તો આ પણ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં સમાવેશ થાય. અને એક સાથે સાથે બીજી પણ પ્રક્રિયા બ્રોમિનેશન FeBr3ની હાજરીમાં કરવામાં આવે તો બ્રોમોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે સાથે HBr. ક્લોરિનેશન વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો મિત્રો, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.